I'm really gonna miss you, you know that? Just a couple of weeks. Which is gonna seem like an eternity, right? Oh, crap. Just stay right there and don't move your cute British. 언제 봐도 사랑스러운 여자친구 사만다. 그녀는 남자친구 이안이 자신과 함께 미국에 가 부모님을 만나주길 원하지만 이안은 일이 바쁘다는 핑계로 이를 거절합니다. 오늘 중요한 발표를 앞둔 이안. 표현은 잘 못해도 사만다를 많이 사랑하나 봅니다. One day, accessing one's genetic makeup will be as easy as running a credit check. That knowledge gives us the power to alter our destiny. You believe that? Yeah, of course I do. In case we don't talk later, dinner tonight. Tantra, 7 o'clock. The one I've been preparing for 3 years. 크게 실수를 한 이안입니다. 하지만 이때 You've got to be kidding me! Don't be late. I'll take care of this. I'll see you tonight at the concert. Concert? I was kidding. 그렇게 사만다와 헤어지고 출근을 하던 이안. 시계가 부서지고 맙니다. Forefront, the vanguard. What happened? I cracked it this morning. Something cashmere? Red. Red's her favorite color. She was wearing it last time she was here. She went on and on about how much she loved it. 사만다를 정말 사랑하는 게 맞는 건지 의문이 생길 만큼 무관심한 이안입니다. 이 시각 집에 있던 사만다는 이안이 발표했을 폴더를 놓고 간 것을 발견하게 되고 Right now, go! 이를 전화로 향합니다. Excuse me. This is for you. I just thought that you might need the exact same folder you already have. Okay, well, he worked so hard on it. 이안은 결국 사만다로 인해 발표를 망치게 되죠. I think I talked too much. You? Come on. 거리를 터덜터덜 걷던 이안은 귀가를 하기 위해 택시를 잡게 되고 So what's the trouble? 기사의 말에 이안은 자신의 고민을 나누게 됩니다. Well, I can't seem to make her happy. So you do love her? Yes. Yeah, well, that's all that matters. And she wants me to go with her. What if she never came back? You wave goodbye at the airport, she gets on an aeroplane, you never see her again. 처음엔 대화가 불편했던 그였지만 이를 통해 많은 생각을 하게 된 이안. Appreciate her and what you have. You can't show up empty-handed. 이안은 그렇게 꽃을 들고 연주회장으로 향합니다. The best one. I love Miss Andrews. Everyone does. 하지만 이안은 서둘러 식당이나 가고 싶나 봅니다. 불편한 기색을 보이죠. 그리고 식당에 도착한 두 사람 사이엔 냉랭한 분위기가 감돕니다. I'm so sorry. I know. Wanna dance? When have you ever seen me dance? Spent the rest of the day walking around the city thinking About? about us and whether we were going to make it. No, I didn't mean that. You don't understand. I want to soldier on. I don't want to soldier on. Ian, if I were to stay in London now, it would only be for you. If I thought that we were really special. You don't want to meet my family? You forgot my graduation. We ran into my favorite student, and you act as if he has something contagious. And the worst part is, I'm starting to get used to it. I adore you. I don't want to be adored. I want to be loved. 결국 크게 싸워버린 두 사람. 사만다는 택시를 타는데 기사가 아까 바로 그 기사입니다. 이안은 사만다를 제대로 붙잡지도 않습니다. 이내 달려가 보지만 예상치도 못한 사고에 사만다는 너무나 갑작스럽게 세상을 떠나고 맙니다. 사만다의 친구는 이 소식을 듣곤 서둘러 병원에 달려오게 되죠. 사만다를 향한 자신의 말과 행동이 기억나 너무나 후회가 드는 이안입니다. 이제 사만다는 이곳에 없었습니다. 그녀의 흔적만이 존재할 뿐이었죠. 그러던 중 그녀가 작사작곡한 노래를 발견한 이안은 눈물을 흘리다 이를 껴안고 잠이 들고 맙니다. 그러나 이상한 일이 벌어지고 맙니다. Read one word and I'll kill you. I was just kidding! 어제 분명 죽었던 사만다. 꿈이었던 걸까요? Samantha? 그러나 어제 아침 뜨거운 주전자를 만지다 다쳤던 사만다였기에 이안은 주방으로 달려가 보지만 Samantha, watch out! Watch out! The kettle's hot! Yeah, I see it. Crazy yelling man. 이안은 불길한 마음에 오늘은 다른 길로 출근하게 되죠. 그러나 어제와 같은 일이
다시 반복되고 있습니다. Or dreamt those things. I mean, some of them happened a little differently, but Okay, Ian. What happened in the dream that freaked you out so badly? it was 차마 말할 수 없는 이안. awful. We will walk to your office together. 사만다의 위로에도 불구하고 이안은 어제처럼 시계가 깨지는 일이 발생할까 두려워하지만 시계는 멀쩡했고 이안도 한시름을 놓게 됐죠. Did you ever have a dream and the next day everything feels familiar? 그러나 이안은 발표에 집중할 수 없었습니다. 어제와 같은 일이 반복될 거라는 직감 때문에요. 사만다가 오지 않았다고 생각했던 것과 달리 그녀는 와 있었습니다. I knew it! I knew you'd be here! 불안한 마음과 함께 퇴근길에 오르던 이안은 Mackenzie Street, please. You're the driver from yesterday. If this cab ride is the same, then everything else today will be the same. At the end of the day, my girlfriend gets into this taxi, stops at a light, it's hit. And she... Tell me, what can I do? There must be something I can do. Just love her. Better hurry up, you haven't got much time. 이 말을 들은 이안은 서둘러 택시에서 내리더니 혼자 있을 사만다를 찾기 시작하죠. Samantha, thank God I found you. 그리고 그는 런던을 떠나버리기로 결정합니다. 이렇게 한다면 운명을 바꿀 수 있으리라 믿었죠. 그렇게 아무도 없는 우두막에서 하루를 보내게 된 두 사람. 하지만 시계는 결국 깨지게 되면서 이안은 깨닫게 되죠. The past doesn't matter. What matters is now, only now. 그는 지금껏 한 번도 말하지 않았던 가족사를 그녀에게 전하게 되고 마음속 진솔한 이야기들도 전하기 시작합니다. Let's not go back. We should go home. Are you coming? Yeah. 돌아오고 싶지 않았지만 다시 돌아오게 된 런던. 그러나 사만다에게 최고의 시간을 선물하려 하는 이안입니다. 연주회 준비를 위해 집으로 돌아온 두 사람. 이안은 이때 사만다가 작곡한 노래를 발견하고는 즉시 복사를 하러 갑니다. 이후 사만다의 연주회는 끝을 향해 가죠. 하지만 맨 마지막 장에 있는 악보는 다름 아닌 그녀의 노래였습니다. 이안이 준비한 깜짝 선물이었죠. 그렇게 떨리지만 완벽한 무대를 선보인 사만다는 공연이 끝난 뒤 그녀가 좋아하는 레스토랑으로 이안을 데려갑니다. You really like this place? I thought you would hate it. And this one's a heart. It's yours now. 소나기를 피해 거리를 뛰어다니던 두 사람이 멈춰선 곳은 우연치 않게도 어제 이안이 가려던 그 식당입니다. 그러자 이안은 결심합니다. I love you. I love you too. I loved you since I met you. I was always thinking ahead, making decisions out of fear. Has completely changed. 5 minutes or 50 years for being the person who taught me to love. 이안은 무엇이 일어날지 뻔히 알고 있음에도 그 택시에 타게 되고 He knew. I didn't believe him. 이안이 죽고 많은 것이 변했습니다. 늘 그와 함께였던 사만다의 모든 순간들 이젠 없었죠. 그녀는 홀로 이안과 하룻밤을 보냈던 오두막에 가 추억을 꺼내어 보기도 합니다. 그렇게 영화 이프올리는 고통스럽지만 이안 덕분에 웃으며 노래를 하는 사만다의 모습과 함께 끝이 납니다. 이 영화는 한국인들이 가장 사랑하는 로맨스 영화 중 하나라고 해도 무방할 만큼 정말 많은 사랑을 받은 작품입니다. 하지만 영화를 제작한 본토에서는 그다지 좋은 성적을 올리지 못했다는 걸 알고 계셨나요? 실제로 영국과 미국에서 이 영화 이프올리는 그다지 흥행하지 못했다고 해요. 이와 비슷한 사례로 영화 러브레터를 꼽을 수 있을 것 같습니다. 이 영화 또한 일본 내에서는 흥행에도 성공하지 못했었고 명작이라고 언급되는 작품도 아니기 때문이죠. 또 역으로 한국에서는 흥행에 참패한 영화가 해외에서는 대학 강의에 쓰이는 작품도 있습니다. 그러나 이를 이상한 현상이라고 생각할 필요도 없다는 게 제 개인적인 생각입니다. 영화에는 정답도 없고 오답도 없으니까요. 굳이 따지자면 개인의 취향에 따라 재미있는 영화와 재미없는 영화 정도로 나눌 수 있지 않을까요? 이 영화의 제목 이프올리는 부사 올리의 관용 표현으로서 무엇이면 좋을 텐데 무엇이었다면 좋았을 텐데 라는 강한 소망을 나타내는 영문 표현법입니다. 즉 영화의 제목에서부터 어느 정도는 자체 스포일러가 포함된 셈입니다. 만약 이프올리의 뜻을 아신 분들이라면 시간 루프물이겠구나 라는 예상도 가능하셨을 거고요.
If Only가 무엇이었다면 좋았을 텐데 라는 뜻을 갖고 있는 말이라면 영화 제목 If Only 뒤에는 어떤 말이 생략되어 있다고 보면 되는데 그 말은 사만다가 죽지 않았다면 좋았을 텐데 내가 훨씬 더 사만다를 열렬히 사랑했다면 좋았을 텐데 와 같은 말이었겠죠. 그렇다면 영화를 보신 여러분들은 이 영화에 대해 어떤 생각을 하셨나요? 그저 눈물나게 아름다운 한편의 사랑 이야기라고 생각하셨을까요? 저는 이번 If Only 리뷰를 준비하면서 영화 전체를 관통하는 사랑이라는 강렬한 감정이 아닌 바꿀 수 없는 운명에 포커스를 맞추고 영화 재관람을 해보았습니다. 물론 이 영화에서 사랑과 운명은 떼놓을 수 없이 서로 강하게 연결되어 있지만 이번 리뷰에서 저는 운명에 조금 더 집중해서 이야기해보겠습니다. 이렇게 영화 속 등장하는 운명에 집중하며 영화를 보다 보니 영화 첫 관람 때는 보이지 않던 것들이 보이기 시작했습니다. 더 나아가서는 원래는 이안이 타사고를 주는 운명이었는데 이안을 향한 사랑이 너무나 컸던 사만다가 이안 대신 죽게 된 것은 아니었을까? 라는 상상도 하게 되었죠. 영화 결말 이안이 사만다 대신 죽게 된 이유도 그가 사만다를 더 많이 사랑하고 있다는 걸 깨닫게 되면서였으니까요. 어찌되었던지 영화 속에서 이미 수차례 등장했듯 이안과 사만다의 운명은 절대 바뀌지 않았습니다. 사소한 일들은 생략되거나 바뀌었지만 이안이 런던을 떠나 도망을 가 일부러 다른 곳에서 하루를 보냈음에도 굵직굵직한 사건들은 똑같이 발생했죠. 그러나 바뀌지 않을 것만 같았던 이 운명은 어느 시점부터 바뀌기 시작했습니다. 바로 이 순간부터였죠. 과거엔 길을 걷다 실수로 시계를 깨트렸지만 런던을 떠난 오늘은 절대 깨지지 않으리라 생각했던 그 순간이요. 그렇게 이안은 모닥불을 붙이다 깨닫게 됩니다. 아무리 도망쳐도 운명은 자신과 사만다를 끈질기게 따라오고 있다는 것을요. 이후 이안은 남은 시간을 소중히 쓰려고 노력하는 모습을 보입니다. 자신의 감정에 솔직해지며 사만다에게 자신의 과거를 털어놓게 되었고 그녀를 향한 자신의 마음을 전하려 노력했죠. 이렇게 이안은 사만다 대신 죽으리라 마음을 먹게 되면서 더 이상 재고 따지지 않는 사랑을 하기 시작합니다. 그리고 사만다와 멋진 저녁을 보내며 다시 한번 깨닫게 되죠. 사랑은 표현하지 않으면 사랑을 받는 상대방은 절대 알 수 없다는 것을요. 운명은 바뀌지 않았습니다. 사만다는 죽어야 했으니까요. 그러나 이안의 사랑은 이 절대 바뀌지 않으리라 생각했던 운명을 바꾸어 놓았죠. 따라서 이 영화는 말하고 있습니다. 바뀌지 않을 것만 같은 자신의 운명을 바꾸기 위해서는 가장 먼저 자기 자신의 진짜 모습을 또 자신의 속마음을 제대로 알아야 한다고요. 이렇게 살다 보면 인생에 있어서 후회는 적어질 것이고 결국 그러다 보면 가치 있는 삶을 살게 될 것이라고요. 이는 어쩌면 연인을 향한 사랑이 되었던지 가족이나 친구를 향한 사랑이 되었던지 자신의 인생을 향한 사랑이 되었던지 우리는 살아가면서 반드시 누군가를 뜨겁게 사랑해야만 한다는 말이기도 하겠죠. 여러분, 이번 영화 If Only 리뷰 재밌게 보셨나요? 너무나도 사랑스러운 배우이자 이름마저 사랑인 제니퍼 러브 휴잇의 대표적인 이 작품 리뷰 재밌게 보셨다면 본편도 꼭 즐겨보시길 바랄게요. 이번 영화 If Only 저의 한술평은 사랑의 온도가 올라가자 바뀐 당신과 나의 운명입니다. 이번 리뷰 재미있게 보셨다면 좋아요와 헤더의 터닝 페이지 구독과 알림 부탁드릴게요. 우리는 다음 영상에서 다시 만나요. 안녕.